వీళ్ళనా వీడు అనుకుంటారు ధర్మాబాయ్ కానీ వాడు వీడే కానీ పేరు వాడు చెప్తాడు అసలు అన్ని వీడేం చేయడు. Hi. Hi, Saji. Hi, Sastri. Hi. Hi. శ్రీవేణి ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారా? Yes, sir. Good. Okay. You can on your video for a few minutes, then we can switch off and we can start the class. Rajeshwari. Sai Prasanna, how are you? Mute lo undi miri. I'm your diploma student, sir. I know. You have completed BTech in Hyderabad. I remember. Yes, sir. Yeah. Okay, sir. Triply kada? Yes, sir. Yeah. మీ పే టాపర్ కదా, నీ పోస్టర్ అక్కడ పెట్టించాము కాలేజీలో, చూసావా? తెలుసు సార్, చూసాను. మీకు ఫస్ట్ బ్యాచ్ డిప్లొమా మీరు శ్రీకైతాలో? అవును సార్. Okay, we'll start our class, regular business. So yesterday we talked about, you can keep your videos on, no problem. Yesterday we discussed about repetition, or when we want to repeat a task for a number of times, or when we want to repeat a particular statement or a set of statements for a definite number of times, what we do is we use loops. Yesterday I introduced you the loops in C. There are three types of loops that we have seen yesterday: while, do while, and for loop. So today we will explore some of them, and today I will show you how to debug a program so that we can understand what is happening in the program. That is very, very important. If you understand what is happening in the program, that will help you a lot to write the programs correctly. So today what I am going to do is, today I am going to start a project. And a project ante ippudu manam project cheyatledu, but debugging option anedi only project lo undi kabatti we will start a project. This is console application and we are doing it in C, and in all my projects are in D folder, and this is the name I am giving is example. So next, and this is the compiler we are using.
GNU GCC. Yeah. GNU GCC compiler. So I would like to open that project. Dilo example అనే project. దీంట్లో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ I will explore here. So ఇక్కడ నేను నా ఇది రాస్తాను. సో ఎస్టర్డే మనం రాసాం ఒక స్టేట్మెంట్ ని ఒక 10 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి అంటే ఎలా అని చెప్పుకున్నాం. ఎట్లాగా ఒక చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒక ఏదైనా ఒక జపాన్ని చెప్పేటప్పుడు కానీ ఒక దండ ఎట్లా వాడతారో మనం కూడా ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. ఆ వేరియబుల్ కి 3 ఇంపార్టెంట్. ఒక వేరియబుల్ అనేది జావా స్క్రిప్ట్ వాటిలో ఉంటది. సిలో ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాం, దాన్ని ఐఓ లేకపోతే ఇంక్రిమెంటో అంటాం. ఇక్కడ 3 విషయాలు అవసరం. ఒకటి ఇనిషియలైజేషన్. ఫస్ట్ ఆ వేరియబుల్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. రెండవది మనకేం అర్థం కావాలంటే ఆ వేరియబుల్ ఎక్కడ వరకు రావాలి, ఎండ్ పాయింట్ లేదా ఏమంటాం కండిషన్ చెప్పాలి. మూడోది ఏం చెప్పాలంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్, చేంజ్ ఎంత చెప్పాలి. అంటే ప్రతిసారి ఒకటి పెరగాల ఒకటి తగ్గాల, చేంజ్ ఇన్ బ్రాకెట్ లో ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఈ 3 మనం క్లియర్ కట్ గా డిఫైన్ చేయగలిగితే లూప్స్ యూజ్ చేయటం ఈజీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హెలో వరల్డ్ అనే స్టేట్మెంట్ ని suppose I want to print it for 10 times. So I will take a count variable I will start it at 1. And every time I will increase it by 1. I is equal to I plus 1. This is the change what I talked about here. And this we have to repeat. సో ఏదైతే రిపీట్ చేయాలో అవి మనం లూప్ లో ఇస్తాం. ఇక్కడ మనం వాడుతుంది వైల్ లూప్ కాబట్టి వైల్ కండిషన్ ఏంటి, I should be less than or equal to 10. Y should be less than or equal to 10. There are more than 2 statements కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం బ్రాకెట్ లో ఇస్తాం. యా. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వైల్ తర్వాత ఏమీ సెమీకోలన్ లేదు, ఇది కండిషన్. ఆ కండిషన్ తర్వాత 2 స్టేట్మెంట్స్ we want to repeat. So let us save this program and let us run this program, build it and run. And if you see the output here, hello world anedi 10 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 times print ayindi. Okavela if I don't give less than or equal to, if I give less than 10, 9 times. How many times it will be printed? 9 times. 9 times. 9 times it will be printed. So here we will write another program. Yes, on this write another program. మొన్నటి వరకు స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ రాయలే కదా అమ్మా, స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ రాయలే కదా. అవునవును, అవసరం లేదు. బట్ జనరల్ స్టాండర్డ్ అది ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ వచ్చింది. మనం స్ట్రింగ్స్ అప్పుడు యాక్చువల్ ఎక్కువ వాడతాం అది. ప్రోగ్రామ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ 100 numbers. Let us say 100 numbers. అంటే 0 to 100 natural numbers or 100 numbers. 1 నుంచి 100 వరకు నంబర్స్ కి సమ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దీనికి మనం లాజిక్ ఎట్లా ఆలోచించాలి? మనకు ఒక్కొక్క నెంబర్ కావాలి, 1 నుంచి 100 వరకు నంబర్స్ కావాలి. సో మనం I is equal to 1 అంటాం, ఇది బానే ఉంది. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు
100 వరకు పోతాం, ఇది బానే ఉంది. ఎవ్రీ టైం ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం, అక్కడ వరకు బాగుంది. ప్రతిసారి ఒక నంబర్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ టైం ఆ నంబర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. మరి నేను సమ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ. ఇక్కడ ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకోవాలి, సమ్ అని. ఈ సమ్ అని తీసుకొని దీన్ని ఫస్ట్ 0కి ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఎడిషన్ కాబట్టి 0కి ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని ప్రతిసారి ఆ నంబర్ వచ్చినప్పుడల్లా సమ్ కి ఆ నంబర్ యాడ్ చేస్తే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ. ప్రతిసారి అది యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే we can get the sum. ఫస్ట్ సమ్ ఏముంటది? 0 ఉంటది, దాని తర్వాత 1 వస్తుంది, 1 యాడ్ అవుతుంది, తర్వాత 2 యాడ్ అవుతుంది. పని చేద్దాం, దీన్ని 10 వరకే తీసుకొని మనం దీన్ని డీబగ్ చేద్దాం. 10 వరకు నంబర్ సమ్ చెప్పండి. I plus 5. n into n plus 1 by 2 కదా. సో n into n plus 1 by 2 ఫార్ములా 10 into 10 plus 1 11 by 2 55 అంతేనా? 55. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 plus 7 28, 28 plus 8 36, 36 plus 9 45, 45 plus 10 55. n into n plus 1 by 2, the sum of n numbers. Okay, let us see our program is correct or not. Okay, మనం sum print చేయాలి కదా, ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెట్టలేదు ఒకటి. రెండోది లాస్ట్ లో సమ్ ప్రింట్ చేయాలి, చేయకపోతే మనకు తెలియదు కదా. printf the sum is equal to %d, మనకి ఎక్కడ ప్రింట్ కావాలో అక్కడ %d, కామా సమ్ సెమీకోలన్. So if you see, the sum is 55. ఇది మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థం కావాలంటే అసలు ఐ వాల్యూ ఎలా మారుతుంది, సమ్ వాల్యూ ఎలా మారుతుంది అనేది మనకు అర్థమైతే ఫర్దర్ గా లూప్స్ రాయటం అనేది మనకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 1 minute వ్యూ వాచెస్ లాక్స్ అండ్ సిలో ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే వాచ్ విండో అని ఉంటుంది. ఆ వాచ్ విండోలో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఎలా మారుతున్నాయి అనేది మనం వీ కెన్ సీ అన్నమాట. సో ఇక్కడ డీబగ్గింగ్ విండోస్ లో వాచెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ F7 అనే సింబల్ ఉంది, F7 ద్వారా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే i is equal to 1 అని ఉంది, sum is equal to 0 ఉంది. కనపడుతుందా సౌజన్య? పైన i is equal to 1 అని ఉంది, చిన్నగా ఉంది. సో ఇప్పుడు లూప్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. లూప్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అయింది. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ. సో ఇప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే సమ్ ఏమైంది 0 plus 1 1 అయింది. నెక్స్ట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు i plus 1 అయింది. i plus 1 అంటే i వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైంది? సమ్ 1 plus 2 3 అవుతుంది.
నెక్స్ట్ I వాల్యూ 3 అవుతుంది. 3 + 3 6 అవుతుంది. 6 + 4 10 అవుతుంది. 10 + 5 15 అవుతుంది సమ్. నెక్స్ట్ 15 + 6 21. 21 + 7 28. నేను ఇక్కడ F7 కొడుతున్నా అంటే 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను మీకు. సో 28 + 7 28 + 8 36. నెక్స్ట్ I వాల్యూ 9 అవుతుంది. 36 + 9 45. 45 + 10 55. తర్వాత I వాల్యూ 11 అవుతుంది. 11 అయిన తర్వాత బ్రేక్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? బ్రేక్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. మనకి ఇక్కడ చూస్తే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 55 అనేది ప్రింట్ అయ్యింది. ఇది ఎందుకు మీకు చూపించాను అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ how these I and sum are being utilized for our purpose. సో ఇప్పుడు ఇట్లా 100 కూడా మనం చేయొచ్చు. దీనికి ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేద్దాం. క్యాలిక్యులేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ అందాం. ఈవెన్ నంబర్స్ అప్ టు 100. ఈవెన్ నంబర్స్ అప్ టు 100. ఏం మోడిఫికేషన్ చేయాలి చెప్పండి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం? మోడ్యులస్ ఆఫ్ 2 చేస్తే ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తాయి సార్. సో అక్కడ I 0 నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ I స్టార్టింగ్ పాయింట్ 0 ఉండాలి. తర్వాత ఇక్కడ I ఇంక్రిమెంట్ అనేది 1 కాకుండా 2 చేస్తే ఏమొస్తుంది చూద్దాం. ఇక్కడ 10 ఇచ్చుకొని మనం మళ్ళీ ఒకసారి డీబగ్ చేద్దాం. యా సో I is equal to 0 ఉంది, sum is equal to 0 ఉంది. ఇనిషియల్ గా sum is equal to sum plus I. So 0 plus 0 0. Then I will become 2. Then sum will become 2. Then I will become 4. Sum will become 6. Then I will become 8. Sorry, 4 నుంచి 6. 6 తర్వాత 8. 8 తర్వాత 10. అక్కడ వరకు అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్, బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో ఇట్లా వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ ద లూప్స్ ఫర్ అవర్ పర్పస్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ని ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? యా. నౌ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ ఇస్ డీబగ్గింగ్ పక్కన పెట్టేద్దాము. ప్రోగ్రామ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ గివెన్ n natural numbers. ఇప్పుడు 100 అని నేను చెప్పట్లేదు. ఇంతకు ముందు నేను ఏం చెప్పాను? 100 నంబర్స్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను n చెప్పట్లేదు, n అంటున్నాను. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఏం చేయాలి? printf మనం n కూడా డిఫైన్ చేయాలి. సో కామా n printf enter the value of n percentage, sorry, new line operator, semicolon, immediate గా scanf. గుర్తుపెట్టుకోండి, printf అనేది ఆప్షనల్ అక్కడ, కాకపోతే మనకు తెలియాలి కాబట్టి డబుల్ కోట్ క్లోజ్ కామా ampersand. ఇప్పుడు I అనేది లెస్ దాన్ n వరకు, n అనేది మనం ఎంత ఇస్తే అక్కడ వరకు
లేదమ్మా, ఏదైనా ఏ లూప్ అయినా వాడొచ్చు. కాకపోతే ఫస్ట్ ఒక లూప్ పర్ఫెక్ట్ అయితే మిగతా అన్ని వాడటం చాలా ఈజీ కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ వైల్ లూప్. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ వైల్ లూప్ లో చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. So up to n numbers we can find the sum. Let us run this program. Enter the value of n, that is equal to 100 or 10, let us say. Manaku answer telusu kabatti the sum is 55. So this is how we use loops. We can do number of programs using loops. Okay, now let us take another program. Program to calculate the sum of digits in a given number. For example, 675 icham anukondi. What is the sum? Digit sum 6 plus 7 plus 5. How much? 6 plus 7, 13 plus 5, 18 రావాలి. Now, first think about the logic. లూప్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి. ముందు అసలు లాజిక్ ఏంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అంటే, ఒక డిజిట్ నుండి, ఒక ఇంటీజర్ డిజిట్ నుండి ఒక్కొక్క డిజిట్ ఎలా తీసుకోగలుగుతాను నేను. ఒకటి ఏంటంటే, ఇక్కడ సమ్ అనే వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి ఒక సమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకొని, ఫస్ట్ సమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటాను. తర్వాత లూప్ లో ప్రతిసారి సమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఒక్కొక్క డిజిట్ తీసుకొని ఆ డిజిట్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాను. సో ఫస్ట్ నాకు 6 కావాలి, లేకపోతే 5 కావాలి. దాని తర్వాత ఈ సమ్ కి యాడ్ చేస్తాను. దాని తర్వాత 7 కావాలి, 7 తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తాను. 6 కావాలి, 6 తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు 675 లోంచి ఒక్కొక్క డిజిట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మ్యాథమెటికల్ గా ఏ ఆపరేషన్ చేస్తే నాకు ఒక్కొక్క డిజిట్ వస్తుంది? ఫస్ట్ 5 రావాలి, దాని తర్వాత 7 రావాలి, దాని 6 రావాలి. లాజిక్ ఏంటి? వాట్లెస్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి దాన్ని నెంబర్ తో డివైడ్ చేసి వస్తుంది. దేంతో డివైడ్ చేద్దాం? ఇచ్చిన నెంబర్ ఉంది కదా సార్, దాన్ని వాట్లెస్ ఆపరేటర్ చేస్తే రిమైండర్ ఫస్ట్ 5 వస్తుంది. అది దేంతో డివైడ్ చేస్తే అమ్మా? రిమైండర్ 2 తోటా? 10 సార్. బికాజ్ మనది డెసిమల్ సిస్టమ్ కాబట్టి, ఇదేంటిది యాక్చువల్ గా ఈ నంబర్ ఏంటి? దీని ఉద్దేశం ఏంటి? నంబర్ ఉద్దేశం ఏంటి అసలు? ఇది 6 into 100 లేదా ఇటు నుంచి పోతే 5 into 1 plus 7 into 10, 10th position, 1st position plus 6 into 100. ఇది మన డెసిమల్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఈ నంబర్ ని 10 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? 5 వస్తుంది, రిమైండర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే, డిజిట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, నా నంబర్ ఏదైతే ఇస్తానో ఆ నంబర్ ని 10 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ అంటే మాడ్యులస్ ఆపరేటర్. మీకు ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో. మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ ఉంది, ఇంటీజర్స్ కి మనకు డిజిట్ వస్తుంది. ఓకే, బాగానే ఉంది. 675 ని 10 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 5 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 7 రావాలి కదా మరి మనకి. నెక్స్ట్ 7 రావాలి, నెక్స్ట్ 6 రావాలి, అక్కడ ఆగిపోవాలి. బై చేయాలి, ఐ మీన్ బై 10 చేయాలి నెంబర్ ని.
సో ఈ నంబర్ ని 675 ని ఈ 5 బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనకు ఓన్లీ 67 కావాలి. 7 బయటకు వచ్చిన తర్వాత 67 అయింది అనుకోండి, 67/10 అంటే రిమైండర్ 67 రిమైండర్ 10 7 వస్తుంది. దాని తర్వాత ఓన్లీ 6 కావాలి, 6 రిమైండర్ 10 6 వస్తుంది. అక్కడ ఆగిపోవాలి. అంటే ప్రతిసారి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఎలిమినేట్ కావాలి. ఎలిమినేట్ కావాలి అంటే బై 10 తో ఇంటీజర్ డివిజన్ చేస్తే 675/10 is equal to 67. పాయింట్స్ లేవు కదా, ఎందుకంటే ఇంటీజర్ డివిజన్ కాబట్టి. 67/10 6, 6/10 0. సో ఈ సమ్ చేసిన తర్వాత n is equal to n/10. చూడండి, ఇదేమో n% 10, ఇదేమో n/10. ఇది ఎక్కడ వరకు రావాలి? ఇప్పుడు ఏమేమి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, రిపీట్ కావాలి? ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ రిపీట్ కావాలి. సెమీకోలన్ లో పెడదాం. సెమీకోలన్ లో పెడదాం. సో వైల్ ఇది ఎప్పటి వరకు జరగాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది? మన n అనేది 0 కంటే పెద్దగా ఉన్నంత వరకు. 0 అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేం కదా. సో వైల్ n is greater than 0, ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్. దాని తర్వాత ప్రింట్ చేద్దాం. printf the sum of digits is equal to %d comma sum. ఇక్కడ మనం అన్ని వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి C లో కంపల్సరీ. సో మనం ఏమేమి వాడుతున్నాం? ఇంట్ ఫస్ట్ అసలు మన నంబర్ n ఉండాలి, మన నంబర్ n. దాని తర్వాత సమ్ ఆల్రెడీ చెప్పాం, d అన్నాం డిజిట్ ని. సో printf enter a number /n scanf %d comma %n. మనకి n వస్తుంది. సో n వచ్చిన తర్వాత we will calculate the digit by using the modulus operator. We will add that digit to the sum. Then we will reduce that number by dividing it by 10. Now let us debug this program first. Let me what is this? The undeclared first use in this function. Comma use cheyaledu sir. Comma, yes, correct. Comma. Chinna comma చూసారా? చిన్న కామా, the whole program మన లాజిక్ అంతా కరెక్టే ఉంది. చిన్న కామా can hinder our program. So enter a number, మన నంబర్ ఇద్దాం 675. The sum of the digits is 18. So let us debug this program to understand what is happening. దానికి బ్రేక్ పాయింట్స్ అంటారు. ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాను నేను రెడ్ కలర్ సింబల్ లో. స్టార్ట్ F8 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. Then each step will be started by, sorry, already I is equal to 12, 32 ఏదో ఉన్నాయి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నెంబర్లు ఉన్నట్టున్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి డి వాల్యూ కూడా ఏదో ఉంది, అంత గార్బేజ్ వాల్యూస్, ఇంకేం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలే కాబట్టి. సో చూసిన ఇప్పుడు మనం ఇనిషియలైజ్ చేయకపోతే, అంటే ఇప్పుడు
మనం డీకి ఒక ఇనిషియల్ వాల్యూ పెట్టలేదు కదా, మనం సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఇనిషియల్ వాల్యూ పెట్టాం. డి అనేది ఇంకా వాడలేదు కాబట్టి అదేమైపోయింది, ఏదో గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంది, పాత వాల్యూ. సో ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఏ నంబర్, స్కాన్ ఎఫ్ ఇక్కడికి వస్తాం. Debugging, stop debug. Okay, it is asking me a number. Let me give that number 675. Okay, or 6754. సో ఎన్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే N6754 వచ్చేసింది. ఓకే, నౌ డి, ఫస్ట్ డి ఏం చేస్తాం, 6754 mod 10 అంటే 10 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత, రిమైండర్ ఎంత చెప్పండి, 4. సో ఫస్ట్ డిజిట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది, 4 వచ్చింది. ఇప్పుడు సమ్ కి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ 4 యాడ్ అయింది, 0 ప్లస్ 4 యాడ్ అయింది. నెక్స్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n బై 10 అన్నాం, అంటే 6754/10. సో 10 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 675.4 వస్తుంది. బట్ ఇంటీజర్ డివిజన్ కాబట్టి 4 ఉండదు, ఓన్లీ 675 మిగిలింది మీకు. ఇందాక 6754 ఉన్న n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n బై 10 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేసరికి మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఎల్లో సింబల్ అనేది మళ్ళీ వైల్ దగ్గరకు వచ్చింది. ఎల్లో అనేది కంట్రోల్, మళ్ళీ వైల్ దగ్గరకు వచ్చింది. కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. n ఎంత, 675. అది గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి నౌ అగైన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు n% 10. 675% 10. హౌ మచ్, 5 మాడ్యులస్, రిమైండర్ ఇస్ 5. దెన్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ డి. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ 4 ఉంది, ఇప్పుడు సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ 4 9. దెన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది, ఇందా 675 ఉంది, ఇప్పుడు 67 అయింది. బికాస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n బై 10. మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది, 67 గ్రేటర్ దాన్ 0 ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ కిందికి వెళ్తుంది. 67% 10 7. మళ్ళీ సమ్ 9 ప్లస్ 7 16. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n బై 10. 67/10 6. 67/10 6. మళ్ళీ 6 గ్రేటర్ దాన్ 0 ట్రూ. 6 గ్రేటర్ దాన్ 0 ట్రూ. సో d ఈజ్ ఈక్వల్ 6 mod 10. 6 into 0, 10 into 0 0. Remainder is 6. Sum 16 plus 6 22. 6 by 10 0. While n is greater than 0. అక్కడ నుంచి బ్రేక్ అయిపోయి ప్రింట్ ఎఫ్ దగ్గరకు వచ్చింది. మీరు కంట్రోల్ ఎల్లో కంట్రోల్ చూస్తే ఆ లూప్ బ్రేక్ అయిపోయింది, లూప్ లోంచి బయటకు వచ్చేసింది. దాన్నే బ్రేక్ అంటాం. లూప్ లోంచి బయటికి రావటం, ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు మనం కూడా మనమే కావాలని బయటకు వస్తాం, కండిషన్ ట్రూ ఉన్నా కూడా. అక్కడ మనం వాడేది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. తర్వాత మనం దాన్ని చేద్దాం. సో ఇట్ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రింటెడ్ ఇన్ ద స్క్రీన్. 6 plus 7 13 plus 5 18 plus 4 22. So this is how we manipulate the loops or the variables for our programs. Idi manaki ardhamaithe we can do many programs with this. Ippudu కొన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి, ఏమంటారు,
ఇదే లైన్ మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. ప్రోగ్రామ్ టు డిటర్మైన్. Did you note down this program? Yeah. Okay. Yeah. Write a program to determine whether a given number is an Armstrong number or not. First of all, asal Armstrong number ante ento manaku teliyali. What is Armstrong number? లెఫ్ట్ టు రైట్ చదివినా రైట్ టు లెఫ్ట్ చదివినా ఒకటే ఉంటుంది సార్. అది పాలిండ్రోమ్. అది పాలిండ్రోమ్. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉన్నా రైట్ టు లెఫ్ట్ ఉన్నా అంటే అది పాలిండ్రోమ్. ఒక నెంబర్ ఇస్తే దాన్ని క్యూబ్ చేస్తే అమ్మా ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ ఇచ్చాం సార్ 153 అని, దాన్ని క్యూబ్ చేయడం, ఐ మీన్ 1 క్యూబ్ 3 క్యూబ్ యాడ్ చేయాలి. ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే ఆ నెంబర్ సమ్, ఆ నెంబర్ సమ్ అనేది ఆ నంబర్ లో ఇండివిజువల్ నంబర్స్ ని క్యూబ్ చేస్తే కూడా అదే నంబర్ రావాలి. అదే నంబర్ రావాలి. అమ్మా చెప్పమ్మా, చెప్పండి. ఇక్కడ సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. ఒకవేళ మీ దగ్గర సౌండ్స్ ఉంటే యూ కెన్ అన్మ్యూట్. చెప్పమ్మా, చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 153 తీసుకున్నాం అనుకోండి. మ్యూట్ చేయరా? Okay, I'm muting all the participants. If you have any doubt, you can unmute yourself and you can speak, right? So for example, if I take 153, ఇప్పుడు 1 cube 1, 5 cube 5 into 5 25, 25 into 5 125, 125 plus 3 cube 3 into 3 9, 9 into 3 27. How much? 125 plus 27 152 plus 1 153. అట్లాగే 370. 3 cube 27. 7 cube 49 into 7. How much? 49. నాకేం అర్థమైతే లేదు క్లాసు. ఓకే సరే, ఇప్పుడు 153ని ఇంతకు ముందులాగా మనం ఏం చేయాలా? మోడ్ చేయాలి వచ్చిన రిమైండర్ ని. సో ఒక్కొక్క నంబర్ తీసుకొని ఆ నంబర్ ని క్యూబ్ చేయాలి. క్యూబ్ చేసి యాడ్ చేయాలి. ఇంతకుముందు ఏం చేసాం మనం? ఆ నెంబర్ లో ఒక్కొక్క డిజిట్ తీసుకొని సమ్ కి యాడ్ చేసాం. ఆ ఒక్కొక్క నంబర్ ని సమ్ ఒక్కొక్క డిజిట్ తీసుకొని ఆ డిజిట్ ని మనం యాడ్ చేసాం.
కానీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఒక్కొక్క నంబర్ ని తీసుకొని ఆ నంబర్ ని క్యూబ్ చేసి యాడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఆ రెండు సేమ్ అయితే వి కాల్ దట్ నంబర్ యాజ్ అన్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నంబర్. ఒకవేళ ఆ సమ్ ఆ నంబర్ ఒకటి కాకపోతే we will not call that as Armstrong number. ఇంతకుముందు లాజిక్ లో ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ నంబర్ తీసుకొని మనం యాడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఒక నంబర్ తీసుకుంటున్నాం n, దాన్ని ఇంకొక నంబర్ కి అసైన్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే లాస్ట్ లో కంపారిజన్ చేయడానికి మన n అనేది బై 10 అని తగ్గిపోతుంది కాబట్టి లాస్ట్ లో కంపేర్ చేయడానికి ఉండాలి కాబట్టి నమ్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఈచ్ డిజిట్ వస్తుంది. ఈచ్ డిజిట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ డిజిట్ ని కాకుండా డిజిట్ ని క్యూబ్ చేసి ఐ విల్ యాడ్ ఇట్. డిజిట్ ని క్యూబ్ చేసి ఐ విల్ యాడ్ ఇట్. సో లాస్ట్ కి వచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ కంపేర్. ఐ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఇఫ్ నమ్ అనేది మనం ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఇచ్చిన నంబర్ ని నమ్ లో స్టోర్ చేసాం కదా, నమ్ అనేది సమ్ కి ఈక్వల్ అయితే printf the given number is an Armstrong number /n. Else printf the given number is not an Armstrong number. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఒక నంబర్ కూడా ప్రింట్ చేద్దామా. నంబర్ %d కామా నమ్. నంబర్ %d కామన్. ఇది మీరు సిస్టమ్ మీద కాకుండా చేత్తోనే ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఇందాక మన వాచ్ లో చూసామే ఒక్కొక్క నెంబర్ ఎలా మారుతుందో మనం చూసాం కదా. అట్లా మీరు పేపర్ మీద పెన్ పెట్టి ఈ లాజిక్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ కరెక్టా కాదా అనేది మీరు పేపర్ మీద ఒక టేబుల్ వేసుకొని డి వాల్యూ ఎలా మారుతుంది, సమ్ వాల్యూ ఎలా మారుతుంది అనేది మీరు చేయగలిగితే ప్రోగ్రామింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా మీకు వస్తుంది. సిస్టమ్ మీదనే కూర్చొని చేయాలని లేదు. అసలు అట్లా చేస్తేనే లాజిక్ అనేది కరెక్ట్ గా అర్థమవుతుంది. దాని తర్వాత మీరు సిస్టమ్ మీద చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి, ఒక్కొక్క నంబర్ బయటికి తీయాలి. ఆ నంబర్ బయటికి తీయటానికి లాజిక్ ఏంటి, ఇంటీజర్ నంబర్ కాబట్టి %10 మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ వాడుతున్నాం. రెండోది అది చేసిన తర్వాత ఈచ్ డిజిట్ ని క్యూబ్ చేసి సమ్ కి యాడ్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ కావాలి కాబట్టి n = n/10 అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే ఇట్లా మనం చేస్తామో మొత్తం ఆ క్యూబ్స్ సమ్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత వీఆర్ కంపేరింగ్ రెండు సేమే కాదా అని. సో లెట్ us enter a number 153. So ఇందాక ముందు ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటా ఇది. యా సారీ. Yeah, what mistake we have done here? Sir, second time printf లో colon పెట్టారు, semicolon కాకుండా. Oh yeah, good. So enter a number 153. The given number is an Armstrong number. సో ఇక్కడ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక్కొక్క డిజిట్ ని బయటకు తీసుకొచ్చి మనం క్యూబ్ చేసి
We will stop this class for today. Tomorrow we will do some more. Tomorrow Sunday there will not be any class. Any other doubts? You can switch on your video. సార్ మాడ్యులో అంటే ఏంది సార్? అమ్మా మాడ్యులో మాడ్యులస్ అంటే రిమైండర్ ఇస్తుంది మనకి. అవునా సార్? డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ ద రిమైండర్. సార్ మాడ్యులో అంటే రిమైండర్ ఇస్తుంది అన్న. Yes. సార్ నవీన్ కి ఏమైనా డౌట్ ఉందా?